हाय फ्रेंड्स, हेल्प चैनल में तमारू फरी स्वागत है। आज आप जोईशू IKDRC नर्सिंग स्पेशियल मेंटल हेल्थ नर्सिंग MCQ सीरीज पार्ट 5 हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी एम त्रे सब्जेक्ट में त्रे लैंग्वेज में आप जोईशू। चलो आज फर्स्ट क्वेश्चन, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन किसने दिया था? तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कोने आप्યું? तो ये जॉन हिकली, बी अल्बर्ट एलिस, सी वोल्फे, डी आरोन बेक। तो उसके अंदर हमारा आंसर आएगा वोल्फे ने दिया था। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशंस होता क्या है? सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशंस और फोबिक डिसेंसिटाइजेशंस वो बिहेवियर थेरापी का एक फॉर्म है जो पर्टिकुलरली फोबिया में यूज़ किया जाता है। એટલે કે સિસ્ટમેટિક डिसेंसिटाइजेशंस અને फोबिक डिसेंसिटाइजेशन કહેવામાં આવે છે કે જે જનરલી ફોબિયાની અંદર पर्टिकुलरली આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, બરાબર। આની અંદર 3 સ્ટેપને ફોલો કરવામાં આવે છે। એક રિલેક્સિંગ ટ્રેનિંગ, બીજું હિરાકી કન્સ્ટ્રક્શન્સ અને ફોબિક ઓબ્જેક્ટની અંદર ધીરે ધીરે વિઝ્યુલાઇઝેશન્સ ग्रेजुअल मैनर ની अंदर કરવામાં આવે છે। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में 3 चीज़ों का खास तीन स्टेप खास होते हैं। उसमें जो पहला होता है वो रिलैक्सेशन ट्रेनिंग होती है, दूसरा हिराकी कंस्ट्रक्शन होता है और तीसरा जो होता है जो फॉबिक ऑब्जेक्ट होता है उसमें जो क्लाइंट को ग्रेजुअली मैनर में विजुलाइजेशन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द टेक्निक ऑफ एक्सपोजिंग अ क्लाइंट टू फियर प्रोड्यूसिंग सेंसेशन इन अ ग्रेजुअल मैनर इज कॉल्ड बायोफीडबैक, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, इमेजिंग, डी रिलेक्सेशन टेक्निक। એટલે કે પેશન્ટ્સને આપણે ગ્રેજ્યુઅલ મેનરમાં જે વસ્તુ હોય એની જે ફિયર હોય ફિયર સામે એક્સપોઝ કરવામાં આવે ટેકનિકને આપણે શું કહીએ છીએ? એને આપણે કહીએ છીએ સિસ્ટમેટિક ડિસેન્સિટાઇઝેશન્સ, જે અત્યારે ચર્ચા કરી લીધી આપણે। થર્ડ નંબર ક્વેશ્ચન, બિહેવિયરલ થેરાપી ઓફ સડન, ડાયરેક્ટ એન્ડ મેક્સિમમ એક્સપોઝર ટુ ધ ફિયર પ્રોડ્યુસિંગ સ્ટિમ્યુલસ। એવી કઈ બિહેવિયર થેરાપી છે કે જેમાં ક્લાયન્ટને કે સ્ટિમ્યુલસના સામે સીધો સડનલી અને ડાયરેક્ટલી મૂકવામાં આવે છે? वो कौन सी बिहेवियर थेरापी है जिसमें क्लाइंट को स्टिमुलस के सामने सडनली और डायरेक्टली मैक्सिमम एक्सपोजर के साथ रखा जाता है? ये बायोफीडबैक, बी फ्लडिंग, सी डिसेंसिटाइजेशंस, डी रिस्पॉन्स प्रिवेंशंस। तो उसमें हमारा क्या आंसर आएगा? उसमें हमारा आंसर आएगा फ्लडिंग। क्या आएगा? फ्लडिंग। ठीक है, फ्लडिंग में क्या करते हैं हम कि पेशेंट्स को जो डिस्टर्बिंग आइडिया होते हैं पेशेंट्स के, सिचुएशंस और कंडीशंस होती है जो लॉन्ग टाइम तक एंग्जाइटी प्रोड्यूस करती है उसके सामने सडनली हम एक्सपोज कर देते हैं, बराबर। फ्लडिंग में આપણે શું કરીએ છીએ કે જે પેશન્ટ્સના ડિસ્ટર્બિંગ આઈડિયા હોય કે જે સિચ્યુએશન્સ હોય કન્ડિશન્સ હોય જે લાંબા સમયથી એંગ્ઝાયટી ઉત્પન્ન કરતી હોય એની સામે પેશન્ટને મેક્સિમમ એના ત્યાં શું કરવામાં આવે? સ્ટિમ્યુલસ પ્રોડ્યુસ કરવામાં આવે છે। ફોર્થ નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ, मिस्टर जेम्स इज विड्रॉन एंड नॉन कम्युनिकेटिंग, बराबर। नॉन कम्युनिकेटिव टू एनकरेज हिम टू टॉक, द बेस्ट प्लान ऑफ नर्सिंग इंटरवेन्शन्स वुड बी टू। कि जेम्सनी अंदर विड्रो और नॉन कम्युनिकेटिव बिहेवियर है तो एनी जोड़े आपणे बात करवी है तो नर्सिंग इंटरवेन्शन्स आपणे शू करशुं कि जेम्स का बिहेवियर कौन सा है? विड्रो और नॉन कम्युनिकेटिव बिहेवियर है और जेम्स से हमें बात करनी है तो उसमें हमसे बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा रहेगा? ये आस्क सिंपल क्वेश्चन दैट रिक्वायर्ड आंसर। बी फोकस ऑन नॉन थ्रेटिंग सब्जेक्ट, सी ट्राई टू गेट हिम टू डिस्कस हिज फीलिंग, डी सीट एंड लुक थ्रू मैगजीन विथ हिम। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जेम्स के सामने हमें नॉन थ्रेटिंग सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा। तो हमें जेम्सना आगळ शू करशुं? नॉन थ्रेटिंग सब्जेक्ट पर फोकस करीशुं जेथी इजीली ए बात करी शकशे। क्लियर? 5 नंबरनो क्वेश्चन जोईए, ग्रुप थेरापी कैन बेस्ट हेल्प दोज हू। ग्रुप थेरापी कया लोगों माटे मददरूप है? तो ग्रुप थेरापी कौन से लोगों के लिए हेल्पफुल होती है? ए आर इमोशनली इल, बी आर डिपेंडेंट टू वन अदर, सी फील दे हैव प्रॉब्लम्स, डी हैव नो वन टू लिसन टू देम। तो आनी अंदर आपको शू जवाब आवशे? आर इमोशनली इल। आर इमोशनली इल लोगों के लिए ग्रुप थेरापी हेल्पफुल रहती है। ग्रुप थेरापी एक जातनी साइकोथेरापी है। एनी अंदर एक करता वधारे थेरापिस्ट शू करे जुदा जुदा लोकोने सेम टाइमे ट्रीटमेंट आपता होय छे। अने आ थेरापी
लोकेशन प्रमाणे धारो कि अलग अलग प्राइवेट थेराप्यूटिक प्रेक्टिस में हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ क्लिनिकनी अंदर आपवामां आवती होय छे बराबर। अमुक वखते ग्रुप थेरापी इंडिविजुअल पण आपवामां आवती होय छे। जो ग्रुप थेरापीना प्रकाરમાં આપણે ચર્ચા કરીએ તો ગ્રુપ થેરાપી આપણે મેન્ટલ હેલ્થ કન્ડિશન્સના આધારે આપણે આપતા હોઈએ છીએ। એની અંદર જો પેલું કોગ્નિટિવ બિહેવિયર ગ્રુપ હોય, કોગ્નિટિવ બિહેવિયર ગ્રુપ હોય, ઇન્ટરપર્સનલ ગ્રુપ હોય। तो કોગ્નિટિવ બિહેવિયર ગ્રુપની અંદર કેવા પેશન્ટ્સ હોય કે જેમનું થિંકિંગ પેટર્ન ખરાબ હોય, ઇમોશનલ રિસ્પોન્સ ના હોય બરાબર, બિહેવિયર ખરાબ ના હોય, તો એને આપણે કોગ્નિટિવ બિહેવિયર ગ્રુપ થેરાપી આપણે આપીએ। તો ઇન્ટરપર્સનલ ગ્રુપની અંદર શું આવશે કે એમાં ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ પર ફોકસ કરવામાં આવે, સોશિયલ ઇન્ટરેક્શન્સ પર ફોકસ કરવામાં આવે બરાબર। અને સાયકો એજ્યુકેશનલ ગ્રુપની અંદર આમાં શું કરવામાં આવે, પેશન્ટ્સને जुदा जुदा डिसऑर्डर विषे एज्युकेट करवामां आवता होय छे। अने साइको एज्युकेशनल ग्रुप पण एक कोग्निटिव बिहेवियर थेरापीना प्रिंसिपल पर काम करतुं होय छे। स्किल डेवलपमेंट ग्रुप एक बनाववामां आवे, एनी अंदर जुदी जुदी जेनी सोशल स्किलनी अंदर इम्प्रूवमेंट करवामां आवे अने मेंटल डिसऑर्डरना लगती जेटली सोशल स्किलो एनी अंदर इम्प्रूवमेंट करवामां आवे। अने सपोर्ट ग्रुप होय के जे एकबीजाना बेनिफिट मेंटल हेल्थ कंडिशन्सने नी अंदर एकबीजाने हेल्परूप थतुं होय छे। क्लियर। 6 नंबरनो क्वेश्चन हिंदी में आपणे जोई लीए कि भाई ग्रुप थेरापी में क्या होता है। तो ग्रुप थेरापी में एक से ज़्यादा थेरापिस्ट होते हैं। उसमें वो ग्रुप थेरापी साइकोथेरापी का ही एक प्रकार है, वो जो अलग अलग प्लेस पे दिया जाता है, जैसे कि प्राइवेट थेराप्यूटिक प्रैक्टिस, हॉस्पिटल, मेंटल हेल्थ क्लिनिक में दिया जाता है। और ग्रुप थेरापी के टाइप्स के अंदर वो पेशेंट्स की मेंटल हेल्थ कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कौन सी पेशेंट को कौन सी देनी है। उसमें फर्स्ट आता है कोग्निटिव बिहेवियरल ग्रुप, जिसमें जो पेशेंट के थिंकिंग पैटर्न और इमोशनल रिस्पॉन्स और बिहेवियर प्रॉब्लम है उसको हम कोग्निटिव बिहेवियर ग्रुप थेरापी देते हैं। और इंटरपर्सनल ग्रुप को इंटरपर्सनल रिलेशंस में और सोशल इंटरेक्शंस पर फोकस किया जाता है। और साइको एजुकेशन ग्रुप में पेशेंट को मेंटल डिसऑर्डर के लिए एजुकेट किया जाता है और वो कोग्निटिव बिहेवियर थेरापी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और स्किल डेवलपमेंट में क्या होता है कि पेशेंट्स की सोशल स्किल को इम्प्रूव पे फोकस किया जाता है। और सपोर्ट ग्रुप के अंदर पेशेंट के बेनिफिट के लिए उस पर प्रोवाइड किया जाता है, पेशेंट्स को बेनिफिट कैसे वो ऐसा ग्रुप उसको प्रोवाइड किया जाता है। 6 नंबर प्रश्न जो थेरापी विच प्रोवाइड सेफ एनवायरमेंट टू मीट द पेशेंट्स ट्रीटमेंट इज नीड इज कि एवी कई थेरापी है कि जेमा पेशेंट्स ने सेफ एनवायरमेंट प्रोवाइड करवामां आवे छे। साइकोथेरापी, बिहेवियर थेरापी, मिल्यू थेरापी के माइक्रो थेरापी। ऐसा कौन सा थेरापी का टाइप है जिसमें पेशेंट को सेफ एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है? उसमें हमारा जवाब रहेगा मिल्यू थेरापी। 7 नंबर का क्वेश्चन, द फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कोज स्किज़ोफ्रेनिया। तो स्किज़ोफ्रेनिया में कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? जेनेटिक फैक्टर, साइकोसोशल फैक्टर, सोशल कल्चर फैक्टर, डी ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दिस। तो उसमें हमारा आंसर आएगा डी ऑल ऑफ दिस अबव। स्किज़ोफ्रेनिया फैक्टर में जनरली 3 थियरी काम करती है। एक बायोलॉजिकल थियरी, बायोलॉजिकल थियरी में क्या होता है कि बायोकेमिकल थियरी में डोपामाइन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर, इसमें मैरिज प्रॉब्लम्स, होम, वर्क, स्कूल और कॉलेज में IPR प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स और चाइल्ड के रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स, वो साइकोलॉजिकल में आता है। और थर्ड सोशल कल्चर फैक्टर में OT, अनएम्प्लॉयमेंट, इनजस्टिस, इनसिक्योरिटी, अर्बनाइजेशंस, गैम्बलिंग, अल्कोहलिज्म्स, प्रोस्टिट्यूशंस, डिवोर्स, मैटरनल डिप्रिवेशंस, वो 3 फैक्टर के वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होता है। स्किज़ोफ्रेनिया તમારા મુખ્ય 3 કારણ છે, એક તો બાયોલોजिकल थियरी, બીજું સાયકોલોजिकल ફેક્ટર અને સોશિયલ કલ્ચરલ ફેક્ટર। ક્લિયર। 8 નંબરનો ક્વેશ્ચન, એકોર્ડિંગ ટુ DSM-4 द पॉजिटिव सिम्टम्स फॉर स्किज़ोफ्रेनिया इंक्लूड हेल्यूसिनेशंस, डिल्यूजन्स, फ्लैट अफेक्ट, डी बिज़ार बिहेवियर। तो ऑप्शन है ए ABC, बी BCD, सी ACD, डी ABD। तो अंदर आपणो जवाब आवशे ABD આપણો જવાબ આવશે બરાબર। હજુ એનો થોડું ડિસ્ક્રિપ્શન જોઈ લઈએ આપણે કે ખાસ કરીને પોઝિટિવ સિમ્ટમ્સમાં શું શું હોય છે જો સ્કિઝોફ્રેનિયાના। बिज़ार बिहेवियर, डेल्यूजन्स, इल्यूजन, हेल्यूसिनेशंस, एक्साइटमेंट, एजिटेशंस, इकोलेलिया, एग्रेसिवमेंट, सस्पिशियसनेस, सुसाइडल आइडियाज़, आ बधा स्किज़ोफ्रेनियाना पॉजिटिव सिम्टम्समां आवे छे। नेगेटिव सिम्टम्सनी अंदर फ्लैट अने ब्लंट अफेक्ट, अपेथी, ऑटिज्म्स, इम्पेयर एटेन्शन्स, एनहेडोनिया, एवोल्यूशन्स, आ बधुं लखी नाखजो बराबर। आ नेगेटिव सिम्टम्स हता।
આ પૂછે છે પોઝિટિવ અને નેગેટિવ સિમ્ટમ્સમાંથી એક ક્વેશ્ચન 100% આવે છે. 9 નંબરનો ક્વેશ્ચન, કેટાટોનિક બિહેવિયર ઇન સ્કિઝોફ્રેનિયા ઇઝ કેરેક્ટરાઇઝ્ડ બાય વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ? Resisting attempt to be moved, maintaining rigid immobile posture, decrease in reactivity to the environment, D all of the above. તો આ કેટાટોનિક બિહેવિયરને આપણે કેટાટોનિક સ્કિઝોફ્રેનિયા તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરાબર. હવે આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર જવાબ આવશે ઓલ ઓફ ધી અબવ. ક્લિયર? ચલો આની અંદર હવે આપણે આગળ જઈએ. વન ઓફ ધી ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ પ્રાઇમરી સિમ્ટમ્સ ઓફ સ્કિઝોફ્રેનિયા. કે નીચેનામાંથી કયું સ્કિઝોફ્રેનિયાનું પ્રાઇમરી સિમ્ટમ્સ નથી? ઓટિસ્ટિક થિંકિંગ, એપનિયા, એમ્બિવેલન્સ કે एसोसिएटिव लूजनेस. स्किज़ोफ्रेनिया के प्राइमरी सिम्टम्स कौन से नहीं है? तो आने अंदर उसके अंदर अपना आंसर आएगा एपनिया. एपनिया प्राइमरी सिम्टम्स में आता नहीं है. चलो आप आगे જોઈએ. 11 નંબરનો ક્વેશ્ચન, અ પેશન્ટ પ્રેઝન્ટિંગ ધ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ ઓફ પરસિક્યુશન્સ, સસ્પિશિયસનેસ, લેક ઓફ ઇન્સાઇટ મે બી હેવિંગ. કે આ જે સિમ્ટમ્સ છે પરસિક્યુશન, સસ્પિશિયસનેસ અને લેક ઓફ ઇન્સાઇટ, એ કયા ટાઈપના સ્કિઝોફ્રેનિયાની અંદર જોવા મળે છે? તો એપિફ્રેનિક સ્કિઝોફ્રેનિયા, સિમ્પલ સ્કિઝોફ્રેનિયા, પિરાન્ડર સ્કિઝોફ્રેનિયા કે અનડિફરન્શિએટેડ સ્કિઝોફ્રેનિયા. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? કે આ બધા પેરાન્ડોડ સ્કિઝોફ્રેનિયાના સિમ્ટમ્સ છે. સસ્પિશિયસનેસ આવે, સમજી લેવાનું કે શંકાશીલ આવે એટલે પેરાન્ડોડ સ્કિઝોફ્રેનિયાની અંદર જોવા મળે છે. 12 નંબરનો ક્વેશ્ચન, વોટ વિલ બી ધ ડાયગ્નોસિસ ઓફ ધ પેશન્ટ ઇન કેસ નર્સ ફાઉન્ડ પેશન્ટ ઇઝ ગિવિંગ સિલી સ્માઇલ, ગિગલિંગ, હેલ્યુસિનેશન્સ, ફેન્ટસી ડિલ્યુઝન્સ, ડુ નોટ મેન્ટેન ડેલી પર્સનલ હાઇજીન. એ શું કહેવા માગે છે? કે નીચે આપેલા જે સિમ્ટમ્સ છે, ધારો કે સ્માઇલ આપવી, સિલી બાળકોની જેમ સ્માઇલ આપવી, બરાબર, એલ્યુસિનેશન, ફેન્ટાસી ડિલ્યુઝન, પોતાનું પર્સનલ હાઇજીન મેન્ટેન ના કરી શકે, આ બધા સિમ્ટમ્સ શેમાં જોવા મળશે? એપિફ્રેનિક સ્કિઝોફ્રેનિયા, સિમ્પલ સ્કિઝોફ્રેનિયા, કેટાટોનિક સ્કિઝોફ્રેનિયા કે પેરાનોઇડ સ્કિઝોફ્રેનિયા. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આ બધા જે સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે એપિફ્રેનિક સ્કિઝોફ્રેનિયાની અંદર જોવા મળશે, બરાબર. અને ખાસ કરીને એપિફ્રેનિક એ કેવું છે કે એની અંદર પ્રોગ્નોસિસ બહુ જ પુઅર જોવા મળતો હોય છે, બરાબર. અને સોશિયલ વિથડ્રોવલ પણ આની અંદર જોવા મળે છે અને રિગ્રેસિવ અને પ્રિમિટિવ બિહેવિયર પણ જોવા મળે છે. 3 નંબરનો ક્વેશ્ચન, અ સ્કેલ ધેટ કેન નોટ બી યુઝ ટુ અસેસ અ સબ્જેક્ટ ફોર મૂડ ડિસઓર્ડર. એ મૂડ ડિસઓર્ડરમાં નીચેનામાંથી કયા સ્કેલનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી? હેમિલ્ટન રેટિંગ સ્કેલ, વેકફિલ્ડ ક્વેશ્ચનરી, એડિનબર્ગ ઇન્વેન્ટરી, ડી બેક ઇન્વેન્ટરી. તો ખાસ કરીને આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? એડિનબર્ગ ઇન્વેન્ટરીનો સમાવેશ મૂડ ડિસઓર્ડરમાં થતો નથી. બાકી 3 સ્કેલનો સમાવેશ આપણે મૂડ ડિસઓર્ડરની અંદર કરીએ છીએ. હવે એડિનબર્ગ ઇન્વેન્ટરી એનાથી આપણે એ સ્કેલથી શું મેઝરમેન્ટ કરી શકીએ છીએ? તેમાં જે વ્યક્તિ હોય, વ્યક્તિનું જમણું અથવા ડાબી હાથની એવરીડેની એક્ટિવિટી આપણે મેઝર કરી શકીએ છીએ. યાદ રાખજો, એડિનબર્ગની અંદર વ્યક્તિના ડાબા અને જમણા હાથની એક્ટિવિટી આપણે મેઝર કરી શકીએ છીએ, જે 1971માં આપ્યું હતું, બરાબર. 14 નંબરનો ક્વેશ્ચન, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ન્યુરોટ્રાન્સમીટર ઇઝ ડેફિશિયન્ટ ઇન ડિપ્રેશન્સ. કે ડિપ્રેશન્સમાં નીચેનામાંથી કયા ન્યુરોટ્રાન્સમીટરનું ડેફિશિયન્સી જોવા મળે છે? સિરોટોનિન, 5-HT, અહીંયા શું છે? 5-HT છો, બોથ AB અને ડી ગાબા. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે બોથ AB, 5-HT અને સિરોટોનિન બંનેનું ડેફિશિયન્સી જોવા મળે છે. ક્લિયર? 15 નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ, ધ ફર્સ્ટ ફોર્મ ઓફ ડિપ્રેશન્સ ઓન કન્ટિન્યુઅમ ફોર્મ ફ્રોમ નોર્મલ ટુ પેથોજેનિક ડિપ્રેશન ઇઝ. એટલે ડિપ્રેશનનું પહેલું એવું કયું સાઇન છે કે જે ડિપ્રેશન્સમાં સૌથી પહેલાં જોવા મળે છે? ગ્રીફ, મોર્નિંગ, સેડનેસ કે મેલેન્કોલિયા. તો આની અંદર આપણું શું જવાબ આવશે? કે ફર્સ્ટ આપણે શું જોવા મળશે? તો ફર્સ્ટ જોવા મળશે સેડનેસ જોવા મળશે, બરાબર. મારા વિડીયોને ગમતો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. કાલે આપણે મે મહિનાના કરંટ અફેરના સેકન્ડ પાર્ટ્સ જોઈશું. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ અ સિમ્ટમ્સ ઓફ ડિપ્રેશન. કે નીચેનામાંથી ડિપ્રેશનના સિમ્ટમ્સ કયા કયા છે? રિટાર્ડ થિંકિંગ, રિટાર્ડ સાયકોમોટર એક્ટિવિટી, ડિપ્રેસિવ મૂડ, ઓલ ઓફ ધી અબોવ. તો આ બધા સિમ્ટમ્સ ડિપ્રેશનના છે. ક્લિયર? 17 નંબરનો ક્વેશ્ચન, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ડિસ્ક્રાઇબ ધ કોગ્નિટિવ ટ્રાયડ ઓફ ડિપ્રેશન્સ. કે ડિપ્રેશન્સના કોગ્નિટિવ ટ્રાયડમાં નીચેનામાંથી કયો જોવા મળે છે? હેલ્પલેસનેસ, સ્લીપલેસનેસ, વર્થલેસનેસ, થોટલેસનેસ, વર્થલેસનેસ કે સ્લીપલેસનેસ, હોપલેસનેસ, વર્થલેસનેસ કે થોટલેસનેસ, ડી હોપલેસનેસ, વર્થલેસનેસ કે હેલ્પલેસનેસ. આમાં ધ્યાન રાખજો, આમાં બહુ કન્ફ્યુઝન થાય એવો ક્વેશ્ચન છે, એટલે આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ડી જવાબ આવશે. 18 નંબરનો ક્વેશ્ચન, મોસ્ટ કોમન સિમ્ટમ્સ ઓફ ડિપ્રેશન ઇન ઇન્ડિયા.
કે ઇન્ડિયાની અંદર ડિપ્રેશનનો મોસ્ટ કોમન સિમ્ટમ્સ કયો જોવા મળે છે? લો મૂડ, વેગ્યુ બોડી એક, સ્લીપ ડિસ્ટર્બન્સ કે સુસાઇડલ ટેન્ડન્સી? અને અંદર આપણો જવાબ આવશે વેગ્યુ બોડી એક એ ઇન્ડિયાની અંદર ડિપ્રેશનનો મુખ્ય સિમ્ટમ્સ જોવા મળે છે. 19 નંબરનો ક્વેશ્ચન, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ એક્ઝિબિટેડ બાય ધ મધર વિથ પોસ્ટપાર્ટમ ડિપ્રેશન્સ? કે પોસ્ટપાર્ટમ મધરને પોસ્ટપાર્ટમ ડિપ્રેશન્સ હોય કે એની અંદરથી શું જોવા મળશે, કયું સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે, શું મધર એક્સપ્રેસ કરશે? કન્ફ્યુઝન્સ, હેલ્યુસિનેશન્સ, ડેલ્યુઝન કે અનકન્ટ્રોલ ક્રાઇમ? તો એની અંદર આપણો જવાબ આવશે અનકન્ટ્રોલ ક્રાઇમ. બધા ક્વેશ્ચન મોસ્ટ આઈએમપી છે, જરૂર પડે તો લખી નાખજો, બરાબર, એવું તૈયાર કરી નાખજો. 20 નંબરનો ક્વેશ્ચન, ઇન ધ ફોલોઈંગ ઓલ ઓફ ધ ફોલોઈંગ કન્ડિશન પેશન્ટ મે એટેમ્પ સુસાઇડલ એક્સેપ્ટ ઇન? કે નીચેની કઈ કન્ડિશન્સ સિવાય કે સુસાઇડ કરે છે એકને છોડીને? ઇનવોલ્યુશન મેલેન્કોલિયા, સિવિયર ડિપ્રેશન્સ, એક્સાઇટમેન્ટ ને એન્ડોજીનિયસ ડિપ્રેશન્સ. જવાબ જોતા પહેલાં મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. લાઇક કરી, શેર કરી, કોમેન્ટ કરજો. તો એની અંદર આપણો જવાબ આવશે એક્સાઇટમેન્ટ. કાલે આપણે જોઈશું મે મહિનાના કરંટ અફેરનો પાર્ટ 2. વિડીયો જોવા માટે બધાનો થેન્ક યુ.